گا بات تو بتا دی کہ نہیں باز آؤ گے تو بس یہی معاشی چکر اور پھر مہنگائیاں اور پوری دنیا لپیٹ میں آئی ہوئی ہے. ہم انہیں ترقی یافتہ ملک بھی اب قابو میں آئے ہو. یہ سوجی معیشت سب برباد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انجام بیان کر دیا. کل آپ نے آیت پوچھی تھی اس میں بالکل اس کے اولٹ جو ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جاتے دن رات رانیت پوشیدہ ان کا کہا تھا کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ان کو کوئی ڈر خوف جنت میں نہیں ہوگا. یہ سود خوروں کا آج بتا دیا. یہ بالکل الٹ ہے نا. سود کھانے والا آدمی خیرات نہیں کر سکتا. بڑی مشکل سے لان کرے نا دکھاوے کے طور دے دے. خیرات کرنی کہ اپنی کمائی دوسرے کو دینی اور سود دوسرے کی کمائی آپ چھیننی بالکل آپ ادھر چیز ایک دماغ میں نہیں سما سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سود خور جو ہے ان کے لیے بھائی کہا کہ ان کا انجام دوزخ ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. حالانکہ کلمہ گوں کو نہیں ایسا کہا جاتا. ان کو کہا کہ یہ تو ہمیشہ دوزخ میں یہ تو کافر ہی ہوگا. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس کہ جو سود کھاتے ہیں یہ قیامت کے دن اس طرح پاگل اور دیوانے اٹھیں گے جس طرح وہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے جس کو جن چمٹ گیا. جیسے جن چمٹ گیا نا دورے پڑتے ہیں اس طرح ہی اس دن حیجانی کیفیت ہے کہ ہر وقت پٹھان پھر رہا ہے لوگوں کے دروازوں پر لینا ہے پیسہ دو کتے بنے ہوئے ہلکے. تو اللہ فرماتا ہے یہ اس دن اس طرح اٹھیں گے جس طرح وہ آدمی اٹھتا ہے جس کو شیطان چمٹ گیا دن. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. اور یہ سزا اس لیے ملے گی کہ یہ خبیث یہ کہتے ہیں کہ سود بھی تو کاروبار ہی ہے نا. آپ 100 روپے کی چیز 105 میں بیچتے ہیں اسی طرح ہم 100 کا نوٹ 105 میں بیچتے ہیں. تو یہ ظالم کہتے ہیں کہ سود جو ہے بیع ہی ہے تجارت. وحل اللہ البیع وحرم الربا. حالانکہ خبیث نہیں جانتے کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا. ومن جاءہ موعظۃ من ربہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی کہ سود چھوڑ دو فانتہی باز آ گیا فلہ ما سلف جو وہ پیچھے کر چکا ہے ٹھیک ہے معاف. وامرہ الی اللہ اور اب معاملہ اس کا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر بعد میں بتا رہا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر کر لے گا پھنس جائے گا. ومن عاد فاولئک اصحاب النار جو سننے کے بعد پھر سودی کاروبار سے باز نہیں آئیں گے وہ دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے. توبہ توبہ اللہ پناہ. چلیں بہت شکریہ امین شاہ صاحب. بہت ہی کوئی گناہ ایسا ہے کہ جس پر کہا گیا ہو کہ اس میں 36 یا کسی میں زیادہ بھی اتنے گناہ ہیں اور کم از کم گناہ جو ہے نا وہ اپنی ماں کے ساتھ نہ کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. توبہ توبہ توبہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ٹیلی ویژن کی آواز کا آپ ہماری بات سنیں. میرا یہ ہے آپ بات تو سنیں نا ہم آپ کی بات سنیں گے بیٹھے ہی آپ کے لیے ہیں. ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں. کال جب بند ہوگی تو پھر ٹیلی ویژن کی آواز کو زیادہ کر لیجیے. اچھا ٹھیک ہو گیا. بند کر لیا اپنی آواز. ہاں جی ہاں چلیں فرمائیے جی. جو ہم جو صدقہ دیتے ہیں یہ صدقہ آج دے دیا یا مہینے بعد یا 2 مہینے بعد جب توفیق ہوئی اللہ کی طرف سے بھی دے دیا اس پر کس کا حق ہے؟ چلیں ٹھیک ہے جی. آپ کا سوال یہ ہے کہ صدقہ جو ہم گاہے بگاہے بے توفیق اللہ دیتے ہیں اور اس کا حقدار کون ہے؟ ہاں جی جی ٹھیک. اس میں میرے بھائی ذرا ڈیٹیل ہے تفسیر ہے. وہ یہ کہ اگر تو آپ نے کسی موقع پر کوئی منت باندھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کام کرے یا یہ مشکل دور ہو جائے تو ہم اتنا مال دیں گے یا بکرا ذبح کریں گے اس میں سے تو آپ کچھ نہیں کھا سکتے. وہ سارے کا سارا نا غریبوں مسکینوں کو دینا پڑے گا. وہ منت ہے. اس میں سے اگر ایک بوٹی بھی آپ نے رکھ لی جس کا مطلب وہ وعدہ پورا نہیں ہوا اس میں سے کچھ کمی رہ گی. اور جو عام ہے نا اللہ واسطے ہم دیتے کہ خیر و برکت رہے یہ اچھی بات ہے. یہ خود بھی کھائیں اپنے یاروں دوستوں. یہ قربانی اور عقیقے کی طرح کی چیز ہے. وہ بھی اللہ کے نام پر ہم دیتے ہیں قربانیاں نیازیں یہ اسی طرح کی ہے. سب کھائیں شوق سے. امیر بھی ہوں تو کوئی نہ کہے کہ صدقہ یہ صدقہ وہ غریبوں والا نہیں. یہ اللہ کے نام کا تبرک ہے. شوق سے لینا چاہیے اور پلیٹوں پر پلیٹیں چڑھا دینی چاہیے. اللہ کے نام کی کھانی چاہیے غیر اللہ کے نام کی نہیں کھانی چاہیے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
خواتین کو मुंह बंद करके ना कुरान पाक पढ़ते देखा है। हाँ हाँ। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कुरान पाक पढ़ने के लिए होंठों का हिलाना लाजमी है कि दिल में भी पढ़ सकते हैं? यानी आपने तिलावत कुरान करीम का सही तरीका पूछा है कि तिलावत कैसे करनी चाहिए, और बाज़ औरतें तो वाकई आपकी बात सही है कि मुंह बंद होता है और निगाहों ही से पढ़ती रहती हैं। ये मैं पूछना चाह रही हूँ, आया ये सही है कि गलत है? मेरी बहन ने जो सवाल किया ना, पढ़ना तो कहते हैं जुबान हिलाने को, अगर होंठ ना हिले और जुबान ना हिले तो फिर वो पढ़ना नहीं है, देखना ही है ना। देखना भी कुरान मजीद को बहुत अच्छी बात है, अदब है, ताज़ीम, मगर ये पढ़ना शुमार नहीं होता। तिलावत तो तब ही होगी अगर अल्फाज जुबान से दोहराए जाएं, कम अज़ कम अपने कानों तक तो आवाज़ आए ना, होंठ हिले, जुबान हिले, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहें, तब ये ना बस देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो वो नज़र है कुरान मजीद पर, अल्लाह का कलाम है, देखना भी सवाब है, मगर पढ़ना ये तिलावत का जो सवाब है ना 10 नेकियां, ये तो जुबान हिलाने से ही मेरी बहन मिलेगा। मौलाना हम अखबार पढ़ते हैं ना, तो दिल ही दिल में सारी अखबार हजम भी कर जाते हैं और बात की तह तक भी पहुंच जाते हैं और उसको पढ़ना भी गिनते हैं। नहीं, उसको पढ़ना कोई नहीं, वो खबरें हम मालूम करते हैं। तिलावत जो है ना ये किरात, ये तो बिल्कुल जुबान हिला, तारीख लिसान जुबान हिला। पढ़ती हूँ तो आप दोबारा बताइए क्या फरमाया आपने? मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ ना, हाँ, तो मेरे सर में और कानों में खिंचाव ज्यादा, मतलब जुबान से पढ़ती हूँ जब, तो खुश्की सी हो जाती है, ज्यादा तकलीफ होने लगती है। तो अगर मैं मुंह बंद करके पढ़ना चाहूँ तो इसमें कोई है राहत वगैरह? नहीं, आपके लिए फिर नेकी नेकी है। आप ना जुबान हिलाएं, खुश्की हो जाती है, अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचाना, ये भी गुनाह में आता, अपनी सेहत खराब करना, अल्लाह की अमानत है जिस्म, इसलिए आप जुबान बंद करके अगर पढ़ सकती हैं ना तो ये पढ़े, क्यों सिलसिला रोक देना, पढ़े। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, तंदुरुस्ती दे। यानी तिलावत के आदाब में से ये है कि थोड़ा ऊंचा पढ़ा। कोई नहीं पढ़ सकता ऐसे, तो उसके लिए तो जाहिर है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैंने मौलाना साहब से ये पूछना था कि जो है ना, मेरे कारोबार जो है मेरा ठीक नहीं है, नमाज भी माशाल्लाह मैं पढ़ता हूँ, रोजा भी रखता हूँ, खैरात वगैरह भी देता हूँ, तो काम शाम मेरा जो है ना वो बहुत आजकल खराब हुआ है। ये तो मेरे भाई अल्लाह ताला वैसे पनाह दे, इम्तिहान में ना डाले, मगर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से जब एक शख्स ने कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो आपने फरमाया सोच रहे तू क्या कहता है? उसने कहा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो फरमाया जिस तरह पानी फिर निचली तरफ को तेजी से आता ना, इस तरह तू तैयार हो जा फकर के लिए, गरीबी दौड़ कर आएगी। अल्लाह ने इस दुनिया में नेकों को आज़माइशों में डाला, बदमाशों को खुली छुट्टी दे रखी है, यही तो इम्तिहान है। इसी जाल में तो लोग फंस जाते हैं कि बुराई करने वाले यार मजे में है, तो आप नेकी पर है, नमाजी है, माशाअल्लाह, आपको अल्लाह मुस्तकीम रखे। वैसे ठीक है, अल्लाह से दुआ तो करनी चाहिए कि हालात बदले, तो आप इसके लिए ना सूरह मुज़म्मिल पढ़ा करें 3 बार ना, फजर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ कर शुरू करें और 3 बार इस तरह पढ़ें कि सूरह मुज़म्मिल जब पढ़ते पढ़ते आयत आए रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला, यहाँ रुक कर ना 20 बार आप कहा करें हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। फिर आगे चलें, जब सूरत खत्म हो जाए तो आखिर पर 66 बार 66 जो है ना ये या वकील हो, ये मियां साहब और 3 बार ऐसे ही पढ़े, अल्लाह फजल फरमाएगा इंशाअल्लाह। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील और आखिर में या वकील हो, ये दरमियान में 20 बार और आखिर में 66 बार। ठीक है, फजल फरमाए अल्लाह ताला। अच्छा चलें, आप ही की तरह का एक सवाल हमारे पास है मौलाना से, अगर ये दुआ भी लोग लिख लें ना सारे सुनने वाले, तो शायद अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए। अल्लाहुम्मा गय्यर सुअ हालना बिहुस्न हालिक, अल्लाहुम्मा गय्यर सुअ हालना बिहुस्न। तो मैंने ये पूछना था कि ख्वाब में जो इनको ये कैसा से बदल। अल्लाह माफ। जी भाई फरमाइए। ख्वाब में छिपकली